And we will continue from last Sunday. That is John chapter 1, verses 35 to 42. And we said the first ever question that Jesus asked, according to the Gospel of John, is what are you looking for? What is your desire? Did you think about it? If I ask you the same question, what will you say? Will you say that I desire a job, good marks, good house, good gadgets, Apple iPhone, Gucci shoes, sports car? What do you want? What are you looking for? This is the fundamental question that we all have to answer. What are you looking for? So the two youngsters said, Rabbi, where do you live? Where do you live? What does that mean? They said, we want to be with you. रुकावट के लिए खेद है. Okay. They said, we want to be with you. അതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം? യേശുവിനോട് പോകുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം? ആണോ? ആണ്. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മർ, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറർ, അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ പറയാണ്, come, we'll have dinner together. Will you consider it as a worthy invitation? നിങ്ങളെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിന്നറിന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോകുമോ? മമ്മൂട്ടി വിളിച്ചാൽ പോകുമോ? പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ചാൽ പോകുമോ? ശൈലജ ടീച്ചർ വിളിച്ചാൽ പോകുമോ? രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വിളിച്ചാൽ പോകുമോ? What I'm asking is, ഇവരെല്ലാം ആരാ? സ്മോൾ പീപ്പിൾ of a small life, of a small place, for a small time, not big time. None of them are big timers. They are not going to be here for more than 100 years. They are not going to be in glamour for 50 years, 100 years. They are not going to be glamorous all over the world. But God, who is above all, above everything, when God says, come, will we go? So Jesus is making an invitation. എന്താണ് invitation? Come.
What are you looking for? And then the second statement that Jesus makes is, come. Come with me. Come. Bible is a book of invitations. And if you read the Gospel of John, you will always see this word, come. Come and see. Jesus said to two youngsters, come. And we will see later on, they went and said, come. And then when they were going, they saw another person saying to another person, come, come, come. This is the oft repeated word. Because God will never impose. God will only invite. So Jesus is the one inviting. Jesus is inviting the youngsters for what? For what? പറ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ. അവരോട് വരിക, വരാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ? Come and stay. Come and spend some time with me. What are you looking for? Come. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? വാ. ആരുടെ കൂടെ? ആരുടെ കൂടെ? യേശുവിൻ്റെ കൂടെ. ഈ യേശു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിന് ദുൽഖർ സൽമാനേക്കാൾ വിലയുണ്ടോ? ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയേക്കാൾ വിലയുണ്ടോ? പാർവതി തെരുവോത്തിനേക്കാൾ വിലയുണ്ടോ? PT ഉഷയേക്കാൾ വിലയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവും, ഇല്ലേ? So how will you consider the invitation of Jesus? യേശു എല്ലാവരോടും പറയാ, വാ വാ, ചോയ്സും തരുക. If we consider going along is worthy, we will go. If we consider that invitation as worthless, we will go our way. നമ്മൾ ഗോസ്പലിൽ വേറൊരു യങ്സ്റ്റർ വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഓ യു ആർ എ വണ്ടർഫുൾ മാൻ. ഈ ആദ്യം വന്ന് പൊക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇത് തെള്ളിയിടാനായിരിക്കും, അല്ലേ? ഓ യു ആർ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സൺ, യു സ്പീക്ക് സോ ലവ്ലി ആൻഡ് യു ഓൾവേസ് വിൽ സ്പീക്ക് ഓൺലി ട്രൂത്ത്. വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ടു ഇറ്റേണൽ ലൈഫ്? യേശു ഒരു കൊച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു. അയാളെന്തോ ചെയ്തു? നീ പോയി നിന്റെ വസ്തുവൊക്കെ വിറ്റേച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എന്തോ ചെയ്തു? ദേ പോയി, ദാ വന്നില്ല. ദേ പോയി, ദാ വന്നില്ല. എന്താ പറ്റി? എന്തു പറ്റി? He didn't consider the invitation worthy. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ്, നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേർതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ യേശുവിനോടുകൂടെ പോയി. പിന്നെ എന്തോ നമ്മൾ കാണുന്നേ? Everything is quiet. Bible doesn't say anything about it. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. പിറ്റേന്നാൾ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരുമായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ട്
രണ്ടുപേർ അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കി, അവർ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ടു. അവരോട് നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനവർ റബി, നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് യേശു വന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പോയി അവനോടുകൂടെ പാർത്തു. They went and stayed with him. That's all. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർ വൈകിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ആയിരുന്നോ? ഡിന്നറിന് മസാല ദോശ ആയിരുന്നോ? ബേൽപൂരി ആയിരുന്നോ? അതോ നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നോ? അതോ തട്ട് ദോശ ആയിരുന്നോ? വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ? Nothing. It becomes completely silent, that scene. Nothing is mentioned. It is quiet time. They spend some quiet time with him. As a youngster, the question is about our time. How much time? And what about our quiet time? How much time for quiet time? നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര നേരമാണ് ഈ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്? Simply saying, Lord, I am sitting with you. I want to speak with you. I want to read about you. How much time? സാധാരണ പിന്നെ എഴുന്നേക്ക So I request you to have a timetable. It's only an invitation. Invitation to assess your time, everyday time, and see how much time you want to have a quiet time with the Lord. Nothing happens. Nothing is reported. Nothing is described. Just being with the Lord. എത്ര സമയം? Each one should decide upon a time depending on the worthiness of that time. നമുക്കിപ്പോ ഒരാളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ പിന്നെ ഇരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പോ if you love to be with Jesus, then prayer will not be a program. Prayer will be a passionate time. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോടാ നമ്മ ചോദിക്കും, ഇതുകൂടെ തിന്നേച്ചങ്ങ് പോവാ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളു. ഈ തീറ്റി നമുക്കില്ലേ. നമ്മൾ കുരിശിനെ തിന്നത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ച് അവിടെ നിർത്തത്തേ ഉള്ളൂ. ചിലര് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാ? അത്രയൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയും വരെ മതി. പക്ഷെ അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യേശുവിന്റെ രണ്ട് കോൺവെർസേഷനാണ്. വാട്ട് ആർ യു ആസ്കിങ്, ലുക്കിംഗ് ഫോർ? കം ആൻഡ് സീ. യേശു പറയാണ്, യു കം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ മീ. Come and see whether I am of some use or useless. യേശു ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പറയാണ്, ഓ കം, ഐ ആം ദ സേവിയർ. നീ എല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോവും, എന്റെ കൂടെ വന്നില്ലേ, വാടാ ഇവിടെ, ഇല്ലടി ഇവിടെ. ഇതെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. യേശു പറയാണ്, കം കം, പ്ലീസ് കം, കം ആൻഡ് സീ. കം ആൻഡ് സീ whether I am of some worth, I am of some use, I am of some interest, and find yourself. As I said earlier, Jesus never imposes.
പള്ളി വരണമെന്ന് പോലും പറയത്തില്ല, വേദോത്സവം വായിക്കണമെന്ന് പറയത്തില്ല, ഒന്നും പറയത്തില്ല, ഒന്നും ഇമ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ല. പറയും വാ നോക്ക്, യു എക്സ്പ്ലോർ, യു കം ആൻഡ് സീ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ബട്ട് വി സീ ദാറ്റ് they went and stayed with him. Quiet time. And then what we see is the consequence of that quiet time. The next day, we see that they are running. നിങ്ങൾ ആ സീക്വൻസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വായിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ലേ? ജോൺ 1:35-42 വായിച്ചായിരുന്നോ? തലയെങ്കിലും ആട്ട്, വായിച്ചില്ലേ? ഇല്ലേ? ഒന്ന് ഇരുന്ന് വായിര്. വേദോത്സവം വേദോത്സവം ഉണ്ടോ? എല്ലാരും ജോൺ 1:35-42 വായിച്ചേ. ഞാൻ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാ വന്നത്. ഐ എം സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ജോൺ 1:35-42 വായിക്കും. 2 മിനിറ്റ്. എല്ലാരും ഉറക്കെ വായിക്കും. എല്ലാരും ഉറക്കെ വായിക്കും. എല്ലാരും ഉറക്കെ വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കേൾക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലെ ഭിത്തി കേൾക്കട്ടെ. ഉറക്കെ വായിരേ. വാ പൊളി, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും പൊറുകണ്ട, ഉറക്ക ശബ്ദം. റീഡ് ഇറ്റ് ലൗഡ്ലി. എടാ ജോയൽ ചാക്കോ, അനിലെ ആ ഫോട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോ ആണല്ലോ. നീ ജീവനോട് ഇരിക്കുവാന്നോ അതോ ഫോട്ടോയാണോ? ലൈവ് ആണോ? അല്ലല്ലേ? ആ ഓക്കെ. ആദർശേ വാ പൊളിയട്ടെ, ഉറക്ക വായിരേ. ജീന വാ തുറക്ക്, വായിര്, ഉറക്ക വായിരേ, ഉറക്ക വായിര്. വീട്ടിലെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ വീട്ടിൽ. ജോൺ 1:35-42. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിൽ യേശുവിന്റെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്? എത്ര ഡയലോഗ് ഉണ്ട്? യേശുവിന്റെ എത്ര ഡയലോഗ്? എനിക്ക് എത്ര ഡയലോഗ്? കണ്ടില്ലേ? യേശുവിന്റെ ഡയലോഗ് എത്ര ഉണ്ട്? 3. വെരി ഗുഡ്. യേശു ഈ 2 പേരുമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് എത്ര ഉണ്ട്? 2. ഈ 2 പേര് എത്ര ഡയലോഗ് ഉണ്ട്? അത് 2 എണ്ണം. 2 എണ്ണം. അതിൽ യേശുവിനോട് എത്ര ഉണ്ട്? എത്ര ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം. These 2 youngsters are making 2 dialogues. One to Jesus, only one to Jesus, and the other is to their brothers, to their loved one. Alle, one dialogue to Jesus and one dialogue to another person. In between endu sambhavichu? Quiet time. They spent some time with Jesus. Next day they rushed to see another person. എന്നിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു? യുറേക്ക. യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ?
യുറേക്ക. എടാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണം ആരെങ്കിലും. യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? I have it. എടാ ഒരുത്തിനും അറിയത്തില്ല യുറേക്ക എന്ന് പറയാൻ എന്തുവാന്ന്. I have found it. Eureka. I means I have have found it. ആര് പറഞ്ഞതാ? Archimedes. Archimedes. ആർക്കിമിഡീസ്. എപ്പോ പറഞ്ഞു? Density കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? ബാറ്റബിൽ കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോ I think water displace ചെയ്തു അപ്പൊ. അപ്പൊ അന്നേരം എങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തു? അപ്പൊ തുണിയില്ലാതെ ആ ടൗണിൽ കൂടി ഓടി യുറേക്ക നിലച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ആർക്കിമിഡീസ് ബാറ്റബിലോട്ട് കയറി അത്രയും വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് പോയി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, യു ആർ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ദ ഡെൻസിറ്റി. He jumped out nakedly, ran and said, Eureka, I found it. അയാൾ തുണി ഉടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? The excitement of finding. He had to share the discovery of his life. Two young people, they went and stayed with Jesus quietly, spent some time with him. The next day they ran because they could not contain their discovery. എന്തോ ഒരു ഡിസ്കവറി ചെയ്തേ? എല്ലാവരും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കളഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന്? എന്തോ അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്? അവർ ഓടി എന്നിട്ട് പറയാണ്, we have found the Messiah. എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് അർത്ഥം? We found the most worthy person in our life. They were hesitant followers. Now they are hurrying up. See their movement. ഇവർ ആദ്യം യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയത് എത്ര സ്പീഡിലായിരിക്കും? പമ്മി. ബിക്കോസ് ജോൺ സെഡ്, ദോ പോകുന്നു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പെതുക്കെ ഓടിച്ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഇവര് പമ്മി പമ്മി പോവായിരുന്നു, പെതിയെ പെതിയെ. അപ്പോഴാണ് യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചത്, എന്തോ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ പേസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? അവരുടെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ slow. But the next day, look at the sentence. They പമ്മി പമ്മി പോയോ? പമ്മാതെ പോയി. എന്നിട്ട് തന്റെ ബ്രദറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, we have found the Messiah. We spend some time with Jesus and found him as our Messiah. Jesus said, come and decide for yourself. My dear friends, have you decided about Jesus? Have you decided about Jesus? What did you find in him? Is he worth spending time? Is he worth going along? Is he worth the most worthy person, the maximum worth in your life? Or is he only a person with whom you can push around, move around, relate with occasionally? So how do you find him? How do you find Jesus? ഈ ആൻഡ്രൂ സ്വന്തം ബ്രദറിനോടാണ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. Will you tell to your sibling what you have found about Jesus? You may tell others.
But can you tell your sister or brother who Jesus is for you? Can you? Will you? Can you or will you depend on the excitement that you have? Because when we are excited, we will share. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആരോട് എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്? So, does Jesus sufficiently excite you? Are you ashamed of him or are you proud of him? These two people felt proud about Jesus because they found him as worthy. So they ran. How would have been their eyes when Andrew said about Jesus? Andrew പീറ്ററിനോടെ എടാ ഞങ്ങൾ മശിഹായെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? എടാ ഞങ്ങൾ മശിഹായെ കണ്ടു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാന്ന് പറയാം. എങ്ങനായിരിക്കും പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സേ നൗ നിങ്ങളാണ് ആൻഡ്രൂ. നിങ്ങൾ പീറ്ററിനോട് പറയുവാണ് I have found the Messiah. How will you say? കണ്ട ഓരോരുത്തർ പറ, ചുമ്മാ മുറി ഇരുന്ന് പറ. Excitement. Have you ever felt that kind of an excitement about Jesus? Or are you quiet about him? If you are quiet, what does it mean? You are not sufficiently excited. You have not found anything worthy. Or you feel that it is a shameful thing. ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ മേടിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിടുന്ന പുള്ളികളാണ് നമ്മള്. To show that I have got a new mobile. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെങ്ങ കയറുമ്പം വെക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയും വെട്ടി തെങ്ങ കയറത്തക്കവണ്ണം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഇടും. കണ്ടോടാ എൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റൈല്. ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീട്ടിയിട്ടാണ് പണ്ട് ചെയ്തത്, നിങ്ങളിപ്പം വെട്ടിയിട്ട്, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. We want to show our hairstyle. Most of us, എല്ലാ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സും എസ്പെഷ്യലി യൂത്തും കൾച്ചർ അഫം ചെയ്യുന്നത് ഹെയറിൽ കൂടാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റൈല് എപ്പോഴും വരുന്നത് മുടി കൂടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ സബ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ഏത് സബ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടി നോക്കിയാൽ മതി ഒരു പരിധി വരെ. If you are so proud about your hairstyle and if you are not excited about Jesus, then നീ കർത്താവിന് നിന്റെ മുടിയുടെ അത്രയും പോലും വില കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ വിലയിടുമല്ലോ, പരിപ്പ് വട 10 രൂപ, ബിരിയാണി 100 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രോമിനൻസ് വരുന്നത്. ആ ലിസ്റ്റിംഗിൽ where will you put Jesus? അകത്തെ പേജിലാണോ ഫ്രണ്ട് പേജിലാണോ? They ran and said, we found the Messiah. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, come, come. Invited the other, brought the other to Jesus.
നമ്മൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ. നമ്മള് എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? We need to bring our dear ones to the fellowship, our friends to the fellowship. ഇവരെന്തോ ചെയ്ത? രണ്ടുപേര് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരാളിനെ ഫെലോഷിപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോവേഴ്സ് എല്ലാം കൂട്ടുന്നത്? തമിഴ്നാട്ടിൽ രജനീകാന്തിനുള്ള ഫാൻസ് യേശുവിനുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അങ്ങേര് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങേരോട് പറയല്ലോ കേട്ടോ. അങ്ങേര് ഇനി എനിക്കെതിരെ കാണും. ഇത് റെക്കോർഡൊന്നും അല്ലല്ലോ, മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുത്താൽ അയ്യോ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല, നാളെ മൺറം വന്ന് അടിച്ചു കളയും. പക്ഷേ രജനീകാന്ത് അമേരിക്കയിലോ എങ്ങാണ്ട് പോയപ്പം ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി പുള്ളി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം പുള്ളി നിർത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ബാർബർ വെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവില് പുള്ളി ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് പുള്ളി വെട്ടി എല്ലാം ഷേവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ഉണർന്നത്. ഉണർന്നപ്പോൾ എന്തുവാണ്? മുട്ട. ആ മുട്ടയായിട്ട് പുള്ളി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ മുട്ടയടിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1000 കടന്നു. ഒരുത്തൻ ഉറങ്ങി മുട്ടയടിച്ച് പോയപ്പോൾ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്രയും വില ഈ കർത്താവിനുണ്ടോ? Do you consider him as worthy to follow, to talk about? ഈ മണ്ഡലത്തിലോട്ട് ആളിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഫാൻ ക്ലബാണ്. നീ ഏത് ഫാൻ ക്ലബാന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? ഫാൻഡം. നമുക്ക് യേശുവിന് ഫാൻസിനെ ആവശ്യമില്ല. യേശുവിന് ഡിസൈപ്പിൾസ് മതി, ഫെലോഷിപ്പ് മതി. But are you bringing another to the fellowship of Jesus? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു നല്ല ചായ കുടിച്ചാൽ പുതിയൊരു കട തുടങ്ങി, നമ്മളെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല ചായ ആന്നേ നമ്മൾ അടുത്ത ആളിനോട് പറയത്തില്ല, എടാ നല്ല ചായക്കടയാ, നല്ല ചായ കിട്ടും, നല്ല നൂഡിൽസ് ആണ്, വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ട്രൈ ജീസസ്? ഇവര് പറഞ്ഞു, ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു, കം ട്രൈ ജീസസ്. They brought another to the fellowship. അങ്ങനെ ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്നു, പീറ്ററിനെ കൊണ്ടുവന്നു. യേശു പീറ്ററിനെ നോക്കിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞു? You are Simeon. You will be called Cephas. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അർത്ഥം? സിമയോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഷിഫ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് എന്നാ. ഷിഫ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? കാറ്റടിച്ചാൽ പറന്നു പോകുന്ന മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോ സോളിഡിറ്റി. അപ്പൊ യേശു ഒരു പ്ലേ ഓഫ് വേർഡ്സ് ചെയ്തു. യേശു പറഞ്ഞു, യു ആർ എ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സാൻഡ്, ബട്ട് വിത്ത് us, വിത്ത് മീ, വാട്ട് വിൽ യു ബി? Solid rock. So Jesus said, you are, നീ പൂഴി മണലാണ്. നീ ആരാകും? നീ പാറയാകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? With me and with this fellowship, you will be a new being. നീ പൂഴിമണലല്ല, നീ പാറയാകും. വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു പറയാണ്, കം ആൻഡ് റോക്ക്.
Come and rock. Come and be a rock. Come to this fellowship and become a new being. John 1st chapter or invitation തരുവാണ്. If you are interested in Jesus, if you follow Jesus, you will become part of his fellowship and you will have a new future. ഈ പീറ്ററിനോട് പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, നിങ്ങളോടും യോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് പറയുന്നത്, if you are coming to me, you have a new future. ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണ്ട, ഇങ്ങനെ ആടി ഒലയണ്ട, പാറി പറക്കണ്ട. With me, you have a solid future. Are you willing? ഇതാണ് ജോൺ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ സീനിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു 2-3 കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. What are you searching for? What are you discovering? What are you sharing? And how is your quiet time? And what is it that you are excited about? You need to discover the worth of Jesus in your life. So desire, discovery, these two terms. Your desire should be to discover Jesus and to be excited about it and to bring another to this fellowship for a new future, a solid future. അതിന് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ച് വഴി നടത്തുക. So we will take 1 or 2 questions if you have any questions or doubts. Otherwise, we will move to the next item. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അച്ഛൻ ആദ്യം സഞ്ജയ് ആണോ? അതെ അച്ഛൻ ആദ്യം റൊണാൾഡോന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ല, മീറ്റിംഗ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോകുമോ? എനിക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോബ്ലി നമ്മൾ മിക്കവാറുള്ളവര് റൊണാൾഡോന്റെയും ഇതിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പോകുമ്പോ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതിനൊരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പറയാം. അതായത് റൊണാൾഡോനെയും മെസ്സിയെയും നെയ്മറിനെയും കാണാൻ, എന്നെ കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അല്ല ഒടുവി വന്നപ്പം പോയി. ഓക്കെ, അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു, റൊണാൾഡോനെയും മെസ്സിനെയും നെയ്മറിനെയും കാണാൻ ഒരു മടിയില്ല, എന്നാൽ കർത്താവിനെ കാണാൻ മടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റീസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു. മെസ്സിനെ റൊണാൾഡോനെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മളിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല എന്തായാലും. അപ്പോ മെസ്സിനെ റൊണാൾഡോ കാണാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് അല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോയി കാണും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദൈവമേ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പറയോ എന്നുള്ളതല്ല, എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ. എനിക്ക് നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ളത് ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫീൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ പറയാ, കർത്താവിനോട് അടുക്കാൻ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു കർത്താവായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ എ വേ, ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് എ ബെറ്റർ വേർഡ്. നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു അടുപ്പമുണ്ട്, കർത്താവിന് എന്നോടും ഒരു അടുപ്പമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് പലരെയും കർത്താവിൽ നിന്ന് അടുക്കാൻ ഫുൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മനസ്സിലായത്? പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, അയ്യോ ദൈവമേ
കർത്താവിനോട് എടുക്കണം, എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് സംതിങ്, മനസ്സിലായോ? മോർ ഓഫൻ ദൻ നോട്ട്. അപ്പൊ സോ ആ ഒരു മെന്റൽ ബാരിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പലരെയും കർത്താവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ. ഓക്കെ, അതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഹൗ ഡു യു കൺസിഡർ ജീസസ്? ഈസ് ജീസസ് എ ഫിയർസം ഫിഗർ ഓർ എ ഫ്രണ്ട്ലി ഫിഗർ? അപ്പോ ഇഫ് വി കൺസിഡർ ജീസസ് who is going all out for us, we want to respond to that all giving love. അപ്പോ നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരു ലവബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണോ കാണേണ്ടത്, ഒരു ഫിയർഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? രണ്ട്, ഈ കോസ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? What will it demand from me? എനിക്ക് ഒരു കോസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഒരാള്, മറ്റേ ആള് ഒരു കോസ്റ്റും കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അതിന് ഇന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ റെഫർ ചെയ്ത ഡീട്രിച്ച് ബോൺഹോഫർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചീപ്പ് ഗ്രേസ്, മറ്റേത് കോസ്റ്റ്ലി ഗ്രേസ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടിന് വില ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിന് മറ്റുള്ളവർ വില കൽപ്പിച്ചു അല്ല. ഇവിടെ റിസർവ് ബാങ്കില് പ്രസ് ഉണ്ട്, പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് അടിച്ചുകൂടെ? നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിക്കോ? ഇല്ല. നമുക്ക് 1 lakh crore വർത്ത് നോട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ ഗോൾഡ് നമ്മൾ റിസർവിൽ വെച്ചിട്ടേ അടിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നതിന്റെ മാർക്കാണ് ആ പേപ്പർ. അല്ല, പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ ആ നോട്ടിന് വില തരുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ യേശുവിനുള്ള വില എന്താണ്? യേശുവിനുള്ള വില, യു ആർ ദെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം. യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം. അപ്പൊ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് ഒരാളിനോട് നമ്മള് തിരിച്ച് കോസ്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ കർട്ടസി. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്, അല്ലാതെ ഫീസ് വെച്ച് കാണുന്നതല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫീസ്, ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസ്. അത് നമ്മൾ ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം. റൊണാൾഡോ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഈവനിങ്ങേ തരുള്ളൂ. യേശു നമുക്ക് ഫ്രീ ലൈഫ് തന്നു. അപ്പൊ ഏതാ മോർ വേർതി? സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോ ഹൗ ഡു യു ഡിസ്കവർ ജീസസ്? അപ്പൊ യേശു എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ വന്നു നോക്ക്. വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ prejudice ആകണ്ട. You come and see. If you think that I am too fearsome, okay, you can choose. So the question basically is, come and explore. Okay. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലിജു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ദൈവമേ, യുവജനസഖ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ, സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കാണുവാൻ, ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ, ധ്യാനിപ്പാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, മശിഹായെ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ
നിന്നെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വന്ന് കണ്ട് കർത്താവിനോടുകൂടി ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് ദൈവമേ, ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശിഷ്യനായി അനുഗമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് ആവശ്യമാകുന്ന നേതൃത്വമൊക്കെ നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മകന്റെ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിപ്പാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ യോജന സഖ്യ അംഗങ്ങളെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവരെ നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. യോജന സഖ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെയും കൃപയോടെ കൈക്കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ കൃപ നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you all. Have a good week. May God be with you.